अस्सलाम वालेकुम। अज के वीडियो जी आया कहने पाकिस्तान की सियासत कुछ ना कुछ नवा काम होंदा रहता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत जी बहुत बड़ा हिस्सा जोड़ा है पंजाब तो स्टार्ट होंदा है। जिन्हें भी तहरीक चलिया ने वो पंजाब तो खास लाहौर तो चलिया ने, और अज भी कहा जाता है कि जोड़ा बंदा पंजाब जी पार्टी पंजाब जितती है वही जी वफाक जी हुकूमत बनाती है। इस टाइम पाकिस्तान के देखा जाए 3-4 बड़िया पार्टियां हैं जिन्होंने कि मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और कोई मने ना मने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक सियासी ताकत है। यह अलहदा गल है कि इस टाइम 9 मई के बाद जोड़ा है मुसलसल मुश्किलात का शिकार है। वो बहुत सारी अपनी खामियां ने, बहुत सारिया उन्होंने जी है अनहोनियां की जा रही ने, लेकिन ये तो हकीकत मननी पैगी कि तहरीक इंसाफ एक अवामी वड्डी पार्टी है। हुण पंजाब की गल करिए तो पंजाब के इस टाइम किस पार्टी का की मामला चल रहा है, इतने अज के प्रोग्राम गल करांगे। साडे नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब सुंबल मालिक हुसैन साहब जी MP ने नून लीग दियाँ, उन्होंने साडे नाल मौजूद ने जनाब SN रिजवी साहब जोड़े पीपल्स पार्टी पंजाब एग्जीक्यूटिव कमेटी जी है वो मैंबर ने, और साडे नाल वीडियो लिंक पर मौजूद ने जनाब यासर गिलानी साहब जोड़े कि तहरीक इंसाफ पंजाब के एक बड़े रहनुमा ने। तो रिजवी साहब सब तो पहले तुहाडे तो शुरू करते हैं, ये दसो कि की वजह है कि पिछले कुछ वरियां तो पीपल्स पार्टी पंजाब च मुसलसल थले जा रही है। बहुत शुक्रिया। देखें गल है कि सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ पंजाब से बल्कि पूरे वफाक की एक जमात है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बदकिस्मती यह रही है कि जो साड़ी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा 27 दिसंबर को अज तो कई साल पहले शहीद करता गया, तो उस तो बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने रिवाइवल वास्ते अपने बचाव वास्ते उन्नी मेहनत नहीं की कि जिन्नी उन्हें रियासत में बचाने वास्ते की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुफायमाना रोल रख के जेड़े ने वो दाखिल हुए और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों एक मुफायमत की डगर विखाई कि तुसी मुफायमत ते चलो तो असी इस पार्लीमान को मजबूत कर लिए, तो इस पार्लीमान को मजबूत करांगे तो आइन मजबूत होएगा। ਇਹਦਾ एक बड़ा वड्डा नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ਤੇ अपनी उस तवज्जो नहीं रख सकी जिंज रखनी चाहिए सी। मैं समझना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से अज भी मकबूल तरीन जमात है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्नियां भी नवीं जमात आ रही ने उन्होंने अगर उन्होंने बह के गल करो तो यही गल करते हैं कि जी साडा दादा पीपल्स पार्टी च सी, साडा प्यो पीपल्स पार्टी च सी, साडा फलाना पीपल्स पार्टी च सी, और उस तो बाद वो आगे चेंज हुए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अज के दौर च, क्योंकि हमारा साडा चेयरमैन जोड़ा है वो चेयरमैन है जो सब तो यंग है, तो उस चेयरमैन को अगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यह वेखती है कि वो चेयरमैन पंजाब के अंदर जोड़ा है वो पंजाब की आवाम नाल इंटरैक्शन रखेगा, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी है वो लाजमी पंजाब च रिवाइवल करेगी। तुसीं गल कीती कि तुहाडा चेयरमैन जिहड़ा बड़ा यंग है, बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े सोहने जवान ने, लेकिन की वजह है कि जदों भी सदा आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर आते हैं तो बजाए उन्होंने अगे नवा खून नवे मुंडे कुड़ियां जड़ियां नवे जेन सोच वालियां ने उनकी क्यादत सामने रखी जाए, वही पुराने बाबे जड़े हैं साड़ी पीपल्स पार्टी के वो सामने आ जाते हैं, वो किसी होर नेड़े भी नहीं आने देंगे। तो बल्कि साड़ी तो इतलात ये नहीं कि कई दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस गल पर गुस्सा किया है कि यार मैं जदों लाहौर आना यही चेहरे बाबा मेरे सामने आ जाए, कोई नवा लीडर कोई नवी क्यादत, क्या इन्ना क्या तो रिजाल बन गया है पीपल्स पार्टी के अंदर? मेरी हरगिज नहीं, पीपल्स पार्टी के अंदर हजे भी बड़ा यंग ब्लड मौजूद है। तो मैं तुहाडे प्रोग्राम के तवसत नाल दसना चाहांगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते स्टूडेंट फेडरेशन के मुंडिया ने बड़ी मेहनत के नाल जिहड़ा है पंजाब की 5 यूनिवर्सिटियां के अंदर इस टाइम अपनी कैबिनेट कायम कर ली है। तो असी समझने हैं कि एक तो तलबा तंजीम जी है पाबंदी उठनी चाहिए है, सिंध से उठ चुकी है, पंजाब से भी उठनी चाहिए है, तो तलबा तंजीमों को कम करने का मौका मिलना चाहिए है। लेकिन जिथे तक तुसीं चेयरमैन की गल की, गल बिल्कुल बजा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जी नवी केडर है, नवे जो लोग ने नवे चेहरे ने उन्होंने उस तरह अगे आने का मौका नहीं फराहम किया जाता जिस तरह फराहम किया जाना चाहिए सी। लेकिन हुण जिहड़ा दौर आ गया है, क्योंकि तुहानूं पता है कि हुण ट्विटर का दौर है, हुण सोशल मीडिया का दौर है, तो नौजवान अपनी जगह आप बना रहे हैं। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही चाहते हैं कि उन्होंने नाल बिल्कुल यंग टीम होए। तो तुसीं अगर देखो उन्होंने जिहड़ा लास्ट विजिट होया जिस गवर्नर पंजाब ने उन्होंने जिन्होंने लोगों नाल मुलाकात करवाई है, तो पंजाब की तंजीम ने जिन्होंने लोगों नाल मुलाकात कराई वो बिल्कुल यंग लोग ने और नवे चेहरे ने जिहड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाल रल के सियासत करना चाहते हैं। सही। अच्छा सुंबल साहिबा, तुसीं नून लीग के लीडर हो, नून लीग के MP हो,
ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਕਫ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਏ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 64% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਾਉਰ ਔਰ ਬਾਵਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਕੌਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਯੂਥ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਤੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਸਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਡਾਲਿਆ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਵੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਥ ਦਾ ਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਸ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਆਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋ ਕਾਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਊਟ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਊਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਆਵੋ, ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਊਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਾਸ਼ੌਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਬਣ ਜਾਏ। ਜੀ ਯਾਸਿਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਯੂਥ ਦੀ। ਤੇ ਯੂਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਲਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਇਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫਾਤ ਦੇ ਬਾਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਥ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਐਮ KPK ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਥ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? बहुत शुक्रिया जी जॉन भाई। सब तो पहले तो असं यही गल करांगे कि जो यूथ के एलीमेंट है वो साड़ी एक मेजोरिटी है, और मेजोरिटी ने जो इलैक्शन हिस्सा लिया 8 फरवरी को उन्होंने अपने वोट के नाल इजहार किया। और सब तो अहम इजहार ही होता है जमहूरीयत का मतलब ही होता है कि उन्होंने वोट को मनीए, उन्होंने गल सुनीए। उत्थे उन्होंने गाजर, मूली, पता नहीं किहड़े 200 के करीब निशानात, किते पता परिंदा, कोई चीज़ लभ लभ के उन्होंने जिस तरीके नाल इजहार किया, वो एक बड़ा क्लीयर कट साडे कोल एक जिहड़ा सी फैसले का एक तरीकाकार सी, वो फैसला मौजूद सी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साडे इत्थे असीं उस जमहूर नूं भी नहीं मन्निया, असीं उन्हां फैसलिਆਂ ਨੂੰ भी नहीं मन्निया गया। ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ, ਕੈਸਰ ਨਿਜ਼ਾਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆਰਟੀਕਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਯੰਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। PhD ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਲ ਵਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁਹੱਬਲ ਵਤਨੀ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ Z ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਫਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਲਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਰਸਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4G 5G ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਫਲੋ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਤਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਵੋਟ ਦੇਵੇ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੋਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੈ, ਜਮਹੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਫਸਤਾਹੀਅਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਨੂਨ ਦਾ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਫਖਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬਿਉਂਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਕੰਬਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਲੇਟੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 19 ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, PhD ਡਾਕਟਰ ਹੈ, 142 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਇੱਕ ਚਿੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਹਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਫਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ गिरफ्तारियां छापे ये हकीकत है, जो तुम कह रहे बिल्कुल ठीक है, इस तो वध हो रहा है। लेकिन क्या कोई सियासी जमात इस तरह खौफजदा होकर बैठ जाना ठीक है? उन्होंने चाहिए कि ਉਹਦੀ जिस तरह ਤੁਹਾਡੇ CM ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਫਰੀਕ ਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ PML ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸਨੈਸਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰੀ ਬਦਿਆਨਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ PhD ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਤੀਨ, ਮਰਦ, ਬੱਚੇ ਔਰ ਚਾਦਰ ਔਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 600-700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਰੱਖੇ, ਕੁਛ ਨੂੰ FIR ਚ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ, ਨਰਮ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ 52 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਦਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ 45 ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ 47 ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇhtਜਾਜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਣਾ, ਪਰ ਕਿਆ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ, ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਤੇ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ KPK ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੋਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ 9 ਜਨਵਰੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ किस तरह KPK ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸੀਐਮ KPK ਦੇ ਦੌਰਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਸੀਐਮ KPK ਦੇ ਤਾਂ ਦੌਰਾ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ KPK, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ KPK ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ KPK ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੌਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਦੌਰੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਨ ਉਹਨੇ ਕੋ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸਕਰੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੀਐਮ KPK ਨੂੰ, ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਚੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਦਕਾਠ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ? ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦਕਾਠ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਤਾਈਅਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਲੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਓ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ। ਸਰ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਗਰ ਟੁਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਸੀਐਮ KPK ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਸੁੰਬਲ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਲਬਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਵਾੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ KPK ਆਏ ਨੇ, ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਈਵਾਨ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਕੱਦਸ, ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਖਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਦਸ ਹੈ ਪਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਾਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫੈਜ਼ਿਆਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਫੈਜ਼ਿਆਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन इस टाइम जबकि तहरीक इंसाफ जी है वो अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है और अपना वो मामला ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो पार्टी जी है नून लीग वो मुस्तकबल की सियासत किस पॉलिसी से जा रही है? क्या तो जड़ा है CM साहब के नाल बतौर रुकने असैंबली राबता रहिंदा है और क्या पार्टी की तंजीम जी है उन्होंने मजबूत किया जा रहा है? जी बिल्कुल, साडी जी पार्टी की तंजीम है अलहमदुलिल्लाह वो बिल्कुल मजबूत है। ਤੇ ਸਾਡਾ CM ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ PTI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ RTS ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ RTS ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, 17 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ RTS ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲਾਵਲ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਡੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੱਪੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਆਇਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਜਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰੀਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਸਨ ਔਰ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸੂਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ PTI ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MP MNA ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਸਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਨਾ ਕਿ 9 ਮਈ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਉਹ ਰੂਨਮਾ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਹੈ ਨੇ ਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਲੂਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੋਹਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਜਸਮੇ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਅੱਜ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜਾ ਵੇ ਤੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੜਾ ਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਲਕਾਬਾਤ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਕਲ ਆਓ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਲਾਨ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਕੇ ਇਮਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਇਸ਼ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਇਸ਼ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕਗੀਰ ਇhtiyaaji ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਜ਼ੀਰ-ए-आज़म ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੇਗਾ ਗੱਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਆਇਨ ਤਹਿਰੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ। क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ हुकूमत ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? देखो जी, दो चीज़ां ने। सब तो पहले तो इमरान खान साहब का जो एक स्टेटमेंट सी उन्होंने बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी मैंबर, कोई अहदेदार, जिम्मेदार खास तौर पर, क्योंकि जिम्मेदार है जिन्हें नहीं करना होगा वो मुज़ाकरात नहीं करेगा। मुज़ाकरात के हवाले नाल हर किस्म का इख्तियार करने ने, नहीं करने, किदे नाल करने ने, किस तरह करने ने, की TORs होंगे, वो इख्तियार है महमूद खान अचकज़ई साहब को और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को, जिहड़े कि साडे वालों दोवें सैनेट और कौमी असैंबली के अपोजिशन लीडर नामजद ने। असीं उन्हां कोल इख्तियार मौजूद है, इहदा सारा सही जवाब जो भी सूरत हाल है वो दे सकते हैं। और उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म तो वह इजहार भी किया कि असीं मुज़ाकरात करांगे और जिहड़े बुनियादी चीज़ां ने आइन और कानून दे विच रहण दे हवाले नाल, जमहूरीयत दे नाल, जमहूरीयत दी बका दे उत्ते, मैंडेट दी वापसी दे उत्ते कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिते ने भी जिहड़े जिक्र कीता सी उहदे ने। इहदा ते बड़ा वाज़ह तौर ते जिहड़ी गल है कि क्या इन्हां ते इतबार है कि नहीं है, मैं की कहना है, राणा सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम च गया, उन्हें कहा जी मोहसिन नकवी साहब के बारे गल की, उन्हें कहा चलो शुक्र करो कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन गए। उन्होंने कहा जी जिवें लतीफ साहब के बयान सुन लैन, वो कहते हैं ससी तो सानू तो पता ही नहीं सी, सानू एवं असीं हारे हैं, जबरदस्ती की घूमत साडे गल च पा दी गई है। तो उन्होंने का जिहड़ा इख्तियार है, जो तुसीं हार के आए होंदे हो, झूठे मैंडेट नाल आए होंदे हो, वोट चोरी करके आए होंदे हो, फिर तुहाडी वो हैसीयत नहीं रहिंदी कि तुसीं कोई गल वज़न नाल कर सको, गल मनवा सको। इन्होंने भी पता है कि जिहड़े इन्होंने लैके आए ने असल ताकत उत्थे वे गल उत्थों होनी है, ये खैर मामला तो उधर चलेगा। लेकिन जिस तरह मेरी बहन ने ते विजय बाई ने भी गल की, थोड़ी जी हकायक ते भी गल कर लईए। हकायक दे उत्ते गल है कि कराची दे विच जिहड़ियां सीटां ने, एक इजलास लीक होया सी MKM दा ते पीपल्स पार्टी दी आपस विच जो हुकूमत बन रही सी, इहदे विच एक दूजे दे उत्ते मेहने मारदे पे सन, मैनूं पता है तू किस तरह जीती है, एक लाख वोटां दे मार्जिन तो आ रहे ने। कराची दे विच सिवाय 2 सीटां तो टोटल क्लीन स्वीप होया है, जिहड़ी कि PTI जीती है आवाम दी। इन्होंने आवाम दे मैंडेट ते डाका मारिया, नंबर 1। नंबर 2, यूथ लीग की हिस्ट्री किहड़ी साडे कोल लुकी पई है, किहड़े कोई दोस्त ने कि उत्थे लाहौर शहर दे विच जनरल जुलानी पर्दा फरमा गए ने, क्या उन्होंने एफर्ट्स उन्होंने किस तरीके अगे लैके आए, फिर जनरल ज़ियाउल हक के हथ बन के जो खलोते सन, वो फिर हर हाल आर्मी चीफ को जाके किसी को कोई मर्सीडीज देने की कुछ गल होंदी रही, किसी को कुछ होंदी रही, इन्हों दी सारिया चीज़ां साडे सामने ने। फिर जो इन्होंने ख्याल आया कि नहीं वोट को इज्जत दो देनी चाहिए सी, इन्हों के बयान चेक कर लो। ख्वाजा आसिफ का असैंबली के फ्लोर के उत्ते बयान है कि जनाब जो फौजी ने ये तो मास खा हड्डियां तो ला लिया, इन्होंने सुन लवो, अज भी कौमी असैंबली के फ्लोर पर मौजूद है। फिर मरियम साहबा की मौजूदगी के वर्दी जो गाली दहशतगर्दी के नारे लगते रहे हैं। परवेज रशीद साहब की कहते रहे हैं, जोड़े कि मंटोर ने इन्होंने मरियम साहबा के, वो की कहते रहे हैं। लिहाजा वो करिए जी असूल दी है, आइन दी है, कानून दी है, ये सारा कुछ करते रहे हैं। सरवर बारी साहब ने जोड़ा कि इलैक्शन के उत्ते पाकिस्तान के एक मनोजम आवाज़ ने, वो कहते हैं कि 18 के भी इमरान खान को कट साइज किया गया सी, तुसीं हाली भी वेख लवो, राती जो 2 बजे तक का रिजल्ट है, जिथे PTI दी सीटां ने उत्थे रुकियां ने, नून लीग दी बाद च वधाईयां गईयां ने। तो बहुत सारिया चीज़ां ने जिथे साडी भी गलती होई, असीं हुण मनने कि होएगी, लेकिन असल गल हुण उस पासे तुर पई है। आइन की गल करते हैं, जमहूरीयत की मैनूं दस्सिआ जी यह जी जमहूरीयत आइन नाल मुहब्बत कर लवो। जमहूरीयत का दिबाचा की कहता है, जिथे जमहूरीयत का पेश लफज है, और पहली गल यह करता है कि हुकूमत आवाम के मुतलक नुमाइंदियां की होएगी। क्या इतने आवाम के मुतलक नुमाइंदे ने?
क्या नवाज शरीफ साहब को डॉक्टर यासमीन अरशद को नहीं आ रहे, क्या उस आरओ को नहीं मारिया गया बेचारे ने, मार के बाद आरओ चेंज करके रिजल्ट नहीं चेंज किया गया। पंजाब असैंबली से इस्तेकाक की गल हुई है, जो चेयरमैन इस्तेकाक कमेटी है किसी और को नहीं, मेरे को आ रहा है 40,588 मेरा वोट है, उधर 34,488 है और 100% फॉर्म 45 मेरे को मौजूद ने। 3 जमात इस्लामी, TLP, मरकजी मुस्लिम लीग तिना ने फॉर्म मेरे नाल दिते में अदालत से जमा कराने, वीडियो बयान दिता है और जो फॉर्म चेंज किए भी नहीं करते। तो जो तुसी उस दा इस्तेकाक कमेटी के चेयरमैन एक वोट चोर को बनाओगे तो की इस्तेकाक की हिफाजत करेगा। मैं कल भी तुहाडे तो उससे तो तुसी शहर दे हैगे हो बड़े मन्ने तरने, तुसी अपने को मुनसिफ बना लवो। मैं अपना रिकॉर्ड लेना, वो दूजा रिकॉर्ड लेना जो इस्तेकाक कमेटी के चेयरमैन है साडी भैन उस्मा बुखारी साहब ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ समीउल्लाह खान, आओ सा फैसला कर दियो, ਮੈਨੂੰ नीवे था बिठा लेना। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਯਾਸਰ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਸਾਫੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ हुकूमत जिस कारकर्दगी का दावा कर रही है बहुत ज़्यादा, क्या वाकई ज़मीन तो कारकर्दगी है या नहीं, इतने गल करांगे छोटी ब्रेक के बाद। एक बात यह है इस वक्त जिस तरह के साढ़े सारे सियासी दोस्त अपनी अपनी पार्टियों का मौका बयान कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले दे अपने गिले शिकवे ने और जेडे कि बहुत हद तक ठीक भी ने। ज़ाहिर गल है कि एक वड्डी जमात है, जिस तरह भी आई, जिस तरह भी बनाई गई, जो भी सीगा, लेकिन इस टाइम उन्होंने करोड़ों वोट मौजूद है। पीपल्स पार्टी है, बहुत बड़ी जमात है, नून लीग है, पुरानी जमात है, बड़ी जमात है। अच्छा, इस टाइम एक बहस चल रही है नवे सूबियां के बारे, और ये बहस जी है आए दिन शिद्दत अख्तियार कर रही है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗੇਂਦ ਸਿੱਟਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਾਰਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MKM ਮੁਤਾਲਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। पंजाब तो चलो करारदाद मंजूर हुई है, लेकिन अगर वारी तो फिर सिंध भी आनी है ना। मेरा नहीं ख्याल कि सिंध 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ 2 ਸੂਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ 3 ਸੂਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी सियासी कारकुन होने के नाते मैं इस गल समझना कि पाकिस्तान से सूबे की जी है वो वंड होनी चाहिए है और ज़्यादा सूबे वो बनने चाहिए ने। इंतजामी बुनियादा तो ये बेहतरी आएगी, लेकिन वह तरीकाकार यह नहीं है कि वो सिर्फ किसी फोरम्स से जाके या जलसिया से जाके गल की जाए, बल्कि वो कोई मुखलिसाना कोशिश करनी पेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब वास्ते हमेशा मुखलिसाना कोशिश की, और सिर्फ हुण नहीं, इस तो पहले भी जदों भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इकतदार आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि जनूबी पंजाब नूं एक वखरा सूबा बना के दिता जाए तो उत्थे दी आवाम दी जिहड़ी महरूमियां ने उन्हां नूं घट किया जाए ताकि तख्ते लाहौर दे चुंगल तो वो आज़ाद हो सकन। तो मैं समझना कि बिल्कुल अगर सूबे बनाने की कोई गुंजाइश हैगी है तो वो बहस होनी है, तो बहस पार्लियामान च होनी है। मैं एक चीज़ की होर सर वो करना चाहवागा, क्योंकि मेरे भाई यासिर गिलानी साहब ने गल की अपने हवाले नाल ते मुज़ाकरात के हवाले नाल। मैं पूछना चाहवागा तो समझना चाहवागा कि आखिर मुज़ाकरात ते जिहड़ी इंतखाबी धांधली है ने, यह सारी चीज़ां कित्थे सैटल डाउन होनियां ने। यह चीज़ां सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान च बह के सैटल डाउन हो सकदियां ने, ना यह रोड शोज़ ते हो सकदियां ने, ना टॉक शोज़ ते हो सकदियां ने, ना ही ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ दुरुस्त आए। तो जिन्नियां भी चीज़ां ने बतौर एक सियासी कारकुन मैं समझना कि सारा कुछ पार्लियामान च होना चाहिए। अज के दौर च जो इमरान खान साहब ते सख्तियां ने, तहरीक इंसाफ च सख्तियां ने, मैं समझना
ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਾਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਫਾਹਿਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਅਸਕਰੀ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਅਸਕਰੀ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਦਾ ਵੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦਾ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਵੇ। ਹੋਣਹਾਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਿਸ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਮਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਸ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜੁਝਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸੂਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800-1900 ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4000-4200 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਟੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਤੋਂ ਮੁਬਰਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਬੀਜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਸ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲਮੈਨ, ਜਿਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ
ਤਵਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਅਲੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਾਵਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਖਿਲਾ ਰਹੀਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। मैं रिस्पोंड करना चाहांगी जिस तरह मेरे भरा ने कहा कि जो मिडल मैन है ते सब तो ज्यादा कोशिश ही यही की गई कि जो मिडल मैन में उन तोड़िया जाए ते डायरेक्ट ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਂਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਤਿਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਸੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਸਮਰਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੁਯਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਸਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਜੀ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? सर गुजारिश है मेरी सबसे बड़ी आबादी पंजाब काफी सूबे वाला ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਕੇ, ਬਾਇਜ਼ਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਪਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। मैं अगेन कह रहा हूँ कि रस्ते ब्लॉक नहीं होने चाहिए, किसी को, लेकिन पहले मुतबादल निज़ाम बनाओ लोगों को बाइज्जत रोजगार दो। वो जो रेहड़ी बाल है जो खांचा फरोश है पंजाब के उस कल्चर का हिस्सा है जो गलियां च जाके बेचता है या बाजारों च खड़े होकर बेचता है। असल उन्होंने तुसीं पहला कोई मुतबादल बाजार दिते ने, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ 98,000 ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਛੀਨੋਗੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ हुकूमत ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ तमाम मैं रिस्पोंड करना चाहांगी कि ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਮਾਡਲਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਸੂਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਇਸ਼ਕੇ ਇਮਰਾਨੀ ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ मेरे प्रोग्राम का वेला खत्म हो रहा है। मैं अपने तमाम मेहमान का मोहतरम यासर गिलानी साहब का, मोहतरमा सुंबल साहबा का, मोहतरम रिजवी साहब का शुक्रगुजार हाँ कि सानू वक्त दिता है, साडे वेखण वास्ते गल्लां कीतियां ने। इत्थे इजाजत दिओ, अल्लाह हाफिज़।